बिल्कुल सड़क तो थोड़ा उतर के झील के कंढे रात असी इस जगह रुके हैं इत्थे अपनी कैरावैन खिलार के तो मैं इस जगह तो सुता क्योंकि इत्थे स्पेस लम्मी आ लम्मा बंदा सौ सकता दो जने असीं इत्थे उत्ते सुते हैं तो अंदरों जी तुहानूं मैं विखाउणा तो हुण तो खलारा खलूरा पिया होना आपां सफाई सफूई करके तो फिर तुहानूं अंदर दी विखावांगे। तो असीं जिस जगह रुके हैं इस जगह का नाम जिहड़ा लगान तो थोड़ा जिहा अगे आके एक BN बीच आउंदा उहदे कोल मतलब इसकी लोकेशन बनती है जिवें तुहानूं लोकेशन ते सर्च करके विखावां। पुरानियां लोहे दीयां तोपां जिहड़ियां किलियां दे अगे पहले हुंदियां सी ओह खलोतियां सी ओह पुरानियां ने अपने लक्कड़ दियां सी ये लोहे दियां। ते इधर की लिखिया क्लैन मैकग्रेगोर रोल ऑफ ऑनर 1914 तो 1918। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं नासर ढिल्लों तुहानूं जी आइआं नूं आखदा। अज दे नवें दिन ते नवें व्लॉग दे विच स्कॉटलैंड दी व्लॉग सीरीज़ चल रही है तो असीं कल फोर्ट विलियम ते हैरी पॉटर वाला पुल वेख्या और सोहणे सोहणे राह वेखे ग्लासगो तो फोर्ट विलियम तक। सो फोर्ट विलियम तो आइल ऑफ स्काई जांदे होया रस्ते दे विच असीं रात एक जंगलनुमा थोड़ा छोटा जिहा झील आ उहदे कंढे अपनी शहजादी खिलार के कैरावैन खिलार के तो उत्थे रात कड्ढी। रात सौण दा जो स्वाद आया, मींह हल्का हल्का पैंदा उत्तों पानी जिहड़ा डिगदा झील दे विच उहदियां आवाज़ां, मैं ना भी पुरसकून इदां दी रात मैनूं लगदा भी घੱਟ ही होनी है लाइफ 'च। जे तुसीं आउणा होवे तो इहदी पिन लोकेशन मैं पा देना, तुसीं इत्थे आके रुक के अपना रात दा स्टे इत्थे कर सकदे जे। 14-15 पाउंड इहदी कैरावान दी जिहड़ी आ वो फीस है वो पे मतलब तुसीं जांदी वारी वो पे कर देनी। सो असीं अज इत्थों अगला सफ़र शुरू करना आइल ऑफ स्काई ते पोर्टरी दा। सो अज वाला सफ़र भी बहुत शानदार ते मज़ेदार होने वाला वा। आइल ऑफ स्काई स्कॉटलैंड का मशहूर तरीन जजीरा जिहड़ा मैनूं जिहड़ा कहिंदे भी इत्थे पूरी दुनिया तो लोग जिहड़े ना इस जजीरे नूं वेखण वास्ते आउंदे ने। ते ओह जजीरे दी तारीख की आ, उत्थे है की कुछ आ, उत्थे राह किस तरह दे ने तो उत्थे जाना किस तरह, वो सारे का सारा व्लॉग वेखोगे तो अगे वाले व्लॉग च तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। बिल्कुल सड़क तो थोड़ा उतर के झील के कंढे रात असीं इस जगह रुके हैं इत्थे अपनी कैरावैन खिलार के तो मैं इस जगह तो सुता क्योंकि इत्थे स्पेस लम्मी आ लम्मा बंदा सौ सकता दो जने असीं इत्थे उत्ते सुते हैं तो अंदरों जी तुहानूं मैं विखाउणा तो हुण तो खलारा खलूरा पिया होना आपां सफाई सफूई करके तो फिर तुहानूं अंदर दी विखावांगे। तो असीं जिस जगह रुके हैं इस जगह का नाम जिहड़ा लगान तो थोड़ा जिहा अगे आके एक BN बीच आउंदा उहदे कोल मतलब इसकी लोकेशन बनती है जिवें तुहानूं लोकेशन ते सर्च करके विखावां। A82 साउथ लगान स्पीन ब्रिज PH 34 स्कॉटलैंड। सो इत्थे आके तुसीं रुक सकदे जे, इहदा आनंद माण सकदे जे। कोई बंदा बशर नहीं और सामने बोट्स जिहड़ियां ਉਹ बोट्स राइड तुसीं लै सकदे जे। QR कोड स्कैन करो तो उन्होंने पे कर दो तो बोट राइड जिहड़ी लैके तो तुसीं अंदर जा सकदे जे। बस ये होया भी असीं 6 बंदे आ, साडा थोड़ा जिहा इस तरह हुंदा भी पानी पूनी छेती मुक जांदा ते नहाउण वाला जिहड़ा ना मतलब वो जुगाड़ बनदा नहीं, पानी जल्दी भर जांदा पर जल्दी खत्म हो जांदा। सो मैं जिहड़ा ना इत्थे फिर मूँह हत्थ धोता झील दे विच ठंडे पानी ना पूरा स्वाद आया। उहदी मैं वीडियो ला देना वेखियो इस जगह ते इत्थे ते अपने बंदे जिहड़े ना लैके इधरों रेंटल बोट लैके QR कोड स्कैन करीदा इत्थे वाला तो लॉक खुल जाता, वो नंबर देंदे लॉक खोल के तो तुसीं लिजा सकदे जे। ते अपने बंदे अंदर चले गए तो मैनूं आंदे सी आ, मैं क्या भरा मैं नहीं आना, मैं व्लॉग बनाउणा, तुसीं अंदर दा चक्कर कट के आओ। ओ साइड ते चले गए उधर, हुण आउंदे वापस फिर तुहानूं विखाउणा। और थकते नहीं गए दोस्तों और दूए किधर गए जे? पिछे ने उधर खुजे जाके आया सी। आजा ले लिया एक्सपीरियंस। आजो आजो भाजी मेरा नहीं मैं नहीं लेना भरा, मैं कपड़े पा ले, कपड़े पा ले नहीं, सेफ वाली गल कोई नहीं।
ਫਿਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ? ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਪੈਂਟ ਸਣੀ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਓਏ ਆ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਲਾਬ ਚ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਈਡਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਲਾਬ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਓ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਪੂ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੈ 20 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਡ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਲੌਕ ਤੋਂ ਕੋਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਡੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 15-20 ਰਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੁਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਲੀਅਨ ਡੋਨਲ ਕੈਸਲ। ਇਹ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ, ਤੇ ਐਲੀਅਨ ਡੋਨਲ ਕੈਸਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋ ਜੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਪਿੰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ IV40 8DX। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ, ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਪਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ 1700 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 1910 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਸ ਕਾਸਲ ਦੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਬਰਡ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਸਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ 3 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊ।
100 ਪਾਉਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਲ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਪੇਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਲ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਡਰੈਸ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਝੀਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। 13 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇੱਕ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, 1911 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ, ਵੈਪਨਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 13 ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਾਟਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਸਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਲੈਨ ਮੈਕਗਰ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ 1914 ਤੋਂ 1918। ਕੁਛ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੀਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼, ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਖਤੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਪ ਇਹ ਬਾਰ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਸੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਗੇਰ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਝੀਲ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਗਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। थैंक यू। अंदरों कुछ वहा दिए किस तरह का
ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਜ਼। ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ 1719। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, 1749 ਦੇ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਆਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਬਰੂਦ ਬਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਊ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਐਲੀਅਨ ਡੋਨਨ ਕੈਸਲ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਲਵੋ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। TV ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਤਾ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ। ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਏਲੀਅਨ ਡੋਨਲ ਕੈਸਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਰ ਸਫੇਰਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਜੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਤਾ ਐਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਸਨ ਹੀ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਕਦੀ ਅਮਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ 7-8 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੀਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ 30-35-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10-12 ਘੰਟੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਕਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਕਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਝੀਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈਲੈਂਡ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਘੁੰਮਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਪੋਟਰੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਐਂਡ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਆ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੋਰਟ ਰਿਗ। ਇਹ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੋਟਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੂਰਲੈਂਡ ਹਰਪੂਲ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਾਰਟ ਟੂਟ ਕੈਫੇ ਕੂਫੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਆਇਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈਏ। ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 30%। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾ? 4 ਪਾਉਂਡ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ 15 ਗੋਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੇ 10 ਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ। ਜੇ ਰਾਤ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 5 ਪਾਉਂਡ। 5 ਪਾਉਂਡ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਸਸਤਾ ਹੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਪੈਪ। ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ? ਘੁਮਾ ਦੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਲੂ ਪਿੱਛੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਵਿਸ ਬੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਹਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਰਜਤ ਸੀ। ਕਾਰਤੂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਰਜਤ ਸੀ, ਕੈਸਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਈ। ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਲਾਈ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਪੋਟਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੋਟਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਈਡਨਬਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 2:42 ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ। ਹਾਲੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਮਤਲਬ
ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ ਪਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ UK ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ IV49 9DF। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਰੋਡਫੋਰਡ ਹੈ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ, ਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰਾਵੈਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਕੱਤੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭੁਜਾ ਰੱਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆ 11 ਤੇ 12 ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕੈਰਾਵੈਨ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੋਚੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਗੈਰ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੁੱਕਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆ ਵਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਈਲੇਜ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ। Hello. Hello. How are you? Great. And how many sheep in your farm? Well, it's a cooperative, and there's about maybe 500, 500. and they're on these hills up here. Okay. So they come in maybe, we take them in about 3 times a year Okay. for various things. At this time of year, it's take the wool off them mainly. Right. Okay. And what type of your farming, like breeding or something the different? We may
I suppose you can say that we breed for the meat Okay. lamb. Okay. That's the most valuable part of the whole exercise, selling lamb. Right. And the wool is secondary. Okay. Although the prices are coming back up for wool, you don't get that much for it, you know. Right. It's a lot of hard work as well. Oh, and, yeah. And the Yeah. return isn't that great as it No. comes from the other countries. ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੇਟਸ ਕੀ ਨੇ ਸ਼ੀਪ ਦਾ ਜੇ ਵੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ So what are the rates for the wool? Basically, as in many other countries, the wool is one of the most valuable, especially in South Asian countries where the wool is processed and further things are made. So here in Scotland, what value do you get for the? What are the rates for the wool? The wool it's still less than £1 a kilo Okay. for this type of wool here. You don't get much more than that for it. What kind of wool is this? Well, these are Cheviot sheep. Cheviot sheep. Aye. Okay. North Country Cheviot. Right. ਇਹ ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਚੀਵਿਟ ਸ਼ੀਪਸ ਨੇ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੂਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੀਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸੋ ਮੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਲੈਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ weight gain in a month one sheep How much? So like how much weight the lambs do gain in a month? Well, they're born in middle of April to middle of May, okay and then we sell them in the end of August, beginning of September, and when we sell them off, they'll be roughly about 25 kilos. Okay. 25 kilos. So we sell them on. We'll sell them on to maybe farmers on the east coast with better ground, and they'll take them right up to a killing weight. A killing weight for a lamb is usually between 40 and 55 kilos. Okay. But we'll sell them on. We haven't got the ground really to get them any fatter than 25 kilos. It depends really on your hill. We're hill farmers really. Some hills the lambs will come up to a higher weight, probably maybe 30, in the low 30s. But most lambs on the west coast and the islands, they'll go on to other what we call finishers. That'll take them up to a higher weight, you know. And how long do they keep them before they take them for the meat? Well, that depends. Some of these farmers will keep them and just keep them on grass, and they'll be looking for a lot of the peak time for selling lamb is after New Year right through until the end of March. So they keep it roughly for nearly 6 months. Yeah. ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ So what is main feed for the sheep here? Is it just mainly the grass? These ones here, it's the milk of their mothers and grass. Okay. But right from about now on, the sheep start to lose the milk, Right. and the lambs will transition onto grass. Okay. Yeah. So do you have to feed them hay as well, dry hay? No. They'll be on grass until we get rid of them in the August. sort of beginning of September. You know. Yeah. September. okay which type the diseases of she's any diseases Up here, because the sheep are running wild on the hill, we don't have that many diseases, you know. You get diseases when sheep are, you know, in bigger groups in fields, really, you know. But out and out our hills, we don't get many diseases at all, okay. really, you know. because I have a goat farm in Pakistan and also a dairy farm, so that's why I have a questions. Aye. I'm curious. We also come from a farmer background. I'm from Punjab, which is on the eastern side of India. And my friend here is from Punjab, which is on the western side, which is in Pakistan. So we come from farmer background, and it's always our interest to see, horticulture and agriculture and animal husbandry. Yeah. So it's good to see. It's good to see. Thank you. So one other thing, what's your name? Sorry, we never caught your name. Donald McLean.
Donald McLean. Nice to meet you. One other thing, are you happy for us to cover you in this vlog? Are you happy with your views? Yeah, are you okay if we publish it on social media? Aye, no problem. Perfect. ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ I appreciate it. Thank you. No very bother. much. Thanks a lot. Cheers. Pleasure meeting you, sir. ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰੀਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਾਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟ ਮੂਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਲੈਂਪ ਸਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗੋਟ ਲੈਂਪ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਇਹ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜੇ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਚਰਾ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਵਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੀ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਭੁੰਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਣੇ ਆ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣੇ ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇੱਧਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਫ ਸਕਾਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਈਲ ਆਫ ਸਕਾਈ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੈਨ ਵੀਗਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਡਨ ਬਰਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖ